लाया सी, दूसरा यूके ने कहा कि आप D10 बनाइए, मतलब कि ਜਿਹੜੀਆਂ 10 टॉप ਦੀਆਂ डेमोक्रेसी है असी एक प्लेटफॉर्म से आइए। इस तरह की एक लॉबी बन रही है, वैसे तो है ही है तकरीबन। और देखो जापान, आस्ट्रेलिया, फिर यूके, US, कैनेडा, ये सारे एक पासे आउंदे नजर आ रहे, जर्मन वगैरह भी ला लो। तो हुण दूजे पासे चाइना जिहड़ा वो बिल्कुल जिद्दां कह लईए हरखिया पिया। तो उस हरखे चाइना तो इंडिया जिहड़ा वो अपने आप नूं सुरक्षित रखण वास्ते काफ़ी कुछ कर भी रहा। इन्होंने भी फौज वगैरह जी उन्होंने सामने लाई भी है। अज दसते हैं कि पूर्वी लद्दाख के किस तरह उन्होंने जोड़े चीनी सैनिक पहुंचे आ, सुरक्षा एजेंसियां ने इहदे बाबत सरकार को रिपोर्ट भी सौंप दी है। पर नाल ये भी खबर निकल के आउंदी पई आ कि शनिवार डायलॉग होएगा, दोवें जिहड़े मुल्क आ वो गलबात कर सकते हैं। तो उस गलबात के विचों शायद कुछ पॉजिटिव जिहड़ा कोई हल निकल जाए। तो बहरहाल ये सारा कुछ है जिहड़ा वो अपनी थां ते चलदा। तो आस्ट्रेलिया के नाल इन्होंने एक रिश्ता गंढिया, पर रिश्ता समय की मंग के अनुसार आ। हुण देखो अगे ये रिश्ता निभदा किस तरह। बाकी करोना के नाल जुड़ियां कुछ होर गतिविधियां जिहड़ियां मैं तुहाडे दृष्टिगोचर कर देना। सब तो पहला चीन की कहते हैं कहानी जी है वो उलझी है, थोड़ी जी उलझन वाली इस करके है क्योंकि एक 6वें डॉक्टर की मौत हुई है। ऐसे 6वें डॉक्टर की मौत हुई है जिसकी स्किन जी वो नीली पै गई थी। सब जब काली कह लो या नीली कह लो, आप नीली कह दें जिदा बॉडी काली भी पै जाती है। तो वो अपने आप के भेज है कि इस तरह क्यों वापर रहा है। दूसरे पासे जो इंडिया की गल करिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR च आवाजाही लिए कॉमन पास बनाने का हुक्म दिता। कॉमन पास मतलब कि जिदा अपने पंजाब के ई पास वगैरह बनते थे, तो उन्होंने कहा कि ये जरूर बनने चाहिए ताकि लोग एक थां तो दूसरी थां तक आसानी नाल पहुंच सकन। इधर मोदी सरकार ने यू टर्न मारिया लॉकडाउन के विच। इन्होंने कहा कि सैलरी जी है मुलाजमान की वो नहीं रोकी जाऊगी, मतलब कंपनियां सैलरी नहीं रोकणगियां। पर जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट च चले गया तो हुण इन्होंने पलटी मार ली है। ये कहते कि आप ऑलरेडी जी 28 मई नूं एक कर चुके हैं आदेश हुक्म कि ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां वापस लईआं जांदियां। पर 28 मई का इन्होंने आख दिता। शायद ये भाप गए थे, इन्होंने अगाऊ अंदाजा हो गया सीगा कि मामला जोड़ा बिगड़ सकता। तो इन्होंने यू टर्न मारिया। वो कहते कि असीं तो भाई अपना जोड़ा पहला हुक्म सीगा जां जोड़ा पहला असीं दिता सीगा मशवरा वो वापस ले लिया। तो इस तरह हुण ये मसला जोड़ा वो मजदूर जां मुलाजम ते जां फिर मालक के दरम्यान ही रह गया। इधर तबलीगी जमात के 2500 विदेशी नागरिकों से भारत आने से 10 साल की पाबंदी ला दी गई है। सबको पता ही है कि तबलीगी जमात का मामले किस तरह बिगड़े सन। 10 साल का बैन ला दिता गया। जिहड़े कि विजिटर विजिट इत्थे आए थे, फिर उन्होंने एक प्रोग्राम के धार्मिक आयोजन के भाग लिया। उस तो बाद ये मामला बिगड़ गया। सबनों पता कहानी की पिछोकड़ च जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। इधर मास्क सैनिटाइजर की ज्यादा कीमत वसूलन से कहते हैं कि देश भर के यानी पूरे इंडिया के 4000 मुकदमे दर्ज किए गए। तो दिल्ली के सब तो ज्यादा ये मामले दर्ज किए गए। मतलब कि देश की जी राजधानी आ उत्थे कीमत तो वध पैसे लैण के दोष के हेठ मुकदमे ज्यादा दर्ज किए जाते हैं। तो मतलब कि होर शहरों के छोटे देहाती या होर कस्बे टाइप जोड़े एरिए है उन्होंने किहो जिहा माहौल होएगा लुट सुट का तुसीं आप सही अंदाजा ला सकते। क्योंकि सैनिटाइजर वगैरह ये चीज़ां जिहड़ियां सुनाई नहीं सी दिंदियां पहला, पर हुण ये चीज़ां जिहड़ियां रोजमर्रा की वरतों बन चुकी। इधर जे गल करिए दिल्ली सरकार के सेहत मंत्री ने राम मनोहर लोहिया हस्पताल से फिर गंभीर दोष लाए आ। तो सलाह उन्होंने दी है कि इस हस्पताल च ना जाया जाए। कहते हैं कि एक तो रिपोर्टा बहुत देर नाल दिंदे और रिपोर्टा गलत दे रहे हैं। तो कल भी आप इस खबर का जिक्र किया कि अज फिर ये मामला जोड़ा वो अगे बढ़ता रहा। इधर जे गल करिए यूपी के बांदा जिले की, तो जनानी ने 3 बच्चों समेत जहर खाधा। उस तो पहला उसका पति भी खुदकुशी कर चुके। तो कारण सिर्फ से सिर्फ गरीबी, मुफलसी, बेबसी। इस दौर के ये भी एक मैं कहूँगा कि दुखांतक दृष्टांत असीं वेखिया कि किस तरह एक जनानी पहला अपने 4-5 बच्चों समेत नदी च छाल मार के खुदकुशी कर लेंदी है। उन्होंने पागल करार दिता गया, पर लोग कहते सन, उसके सोर्सेस दसते सन कि नहीं इन्हें खुदकुशी गरीबी तो की है। तो बहरहाल
इलाज चल रहा है इन्हां बच्चों का, इस जनानी का भी, पर यह नौबत क्यों आती है कि एक माँ अपने ढिडों जाया खत्म करने तक पहुँच जाए, किसी न किसी गड़बड़ तो है। तो दूसरे पासे यूपी तो वापस जोड़े परते हैं, यूपी के वापस जोड़े परते हैं मजदूर, कहते कि उन्होंने सिर्फ 3% ही कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, पर 3% भी मेरे ख्याल के नाल अच्छी खासी तादाद रखते हैं। MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि कोरोना के नाल लड़न जोगियां सुविधावां नहीं, निराश डॉक्टर जिहड़े अस्तीफा दे रहे हैं। तो कई जिलों के विच 75% तक इस वेले जिहड़ियां असामियां ने वो खाली है। मध्य प्रदेश की अगली गल है, कहते कि फिर शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आईयां ने, क्योंकि कुछ लोग जिहड़े आ या परिवार जिहड़े आ वो ते पखानियां दे विच ठहरन लई जिहड़े मजदूर बेचारे मजदूर बन गए अजकल, तां वो मजदूर जिहड़े आ मजबूर होए पे आ पखानियां च ठहरन वास्ते। ये अगे भी एक दिन आपां शायद बिहार की गल की सी, किसी न किसी सूबे की गल की सी, इस तरह की शर्मनाक उदों भी तस्वीर आई थी। इधर बरनाला पुलिस ने पंजाब के 273 ग्राम हैरोइन समेत एक नशा तस्कर काबू किया, कोरोना पॉजिटिव निकलिया। उस तो बाद पुलिस नूं स्यापा पै गया। दूजे पासे मंडी लाधूका हैगी आ इधर फाजिलका एरिए दे विच, उत्थे शक्की हालतां च कहंदे आ कि एक प्रवासी मजदूर है जिहड़ा वो जख्मी मिलिया, उस तो बाद उसदी मौत हो गई है। ते ये भट्ठे दे किते नेड़े सुता पिया सी, भट्ठे ते काम वगैरह करदा होना। दसदे कि किसी ने रात को आके पत्थर के नाल इहदे हमला किया। हुण कोई निजी रंजिश है या कुछ होर माजरा, इहदी जांच पड़ताल चलती पई आ। इधर कोरोना के दरम्यान जो एक होर डंग वजदा पंजाब में, उस डंग ने अज एक होर नौजवान की जान लई है, यानी नशे कारण एक नौजवान की मौत हुई आ। ये घटना जी फिरोजपुर जिले की है। इत्थे एक 35 साल का नौजवान जिहड़ा कि पल्ला मेघा पिंड दा सीगा, वो नशे करके मृतक पाया गया। स्कूल फीसां बारे फैसले लई कहंदे कि 12 जनवरी तक तुहानूं इंतजार करना पवेगा, सिक्ख्या मंत्री कहंदे आ, क्योंकि घराओ वगैरह चलते पे इन्हां दे। वो कहंदे कि मामला जदों हुण हाई कोर्ट दे विच है तां आपां की कर सकदे आ, सिवाय इसके कि आपां इंतजार करिए आउण वाले समय दा। हाई कोर्ट दे विच सुनवाई है, कहंदे उस तो बाद फिर देखांगे की बनदा। लॉकडाउन नाल कहंदे आ कि पिंगलवाड़ा संस्था ते भारी मार पई आ। देश विदेश तो जो डोनेशन आउंदी सीगी वो घट गई आ, जिसका असर जिहड़ा वो सीधे तौर पर पै रहा वा जो उत्थों का संचालन प्रबंध है। तो ये मैं अपने जाती तौर पर भी अपील करूँगा कि पिंगलवाड़ा तुहानूं पता ही है उन्होंने कोल आमदन का कोई सोर्स और है नहीं गे, वसीले कोई है नहीं गे, तो जरूर जे कोई है कोई इन्नी हैसियत वाला इन्नी उहदे कोल हैगी है पूंजी तो जरूर डोनेट करो, क्योंकि वो तुहानूं पता ही है एक तो उन्हों का प्रबंध है जिहड़ा बेदाग गया, दूसरा कि उत्थे सब तो ज्यादा जरूरत है इस टाइम किहड़ा कोई उत्थे कमाउण वाला। तो ये मैं व्यक्तिगत अपील करदा, बाकी मर्जी तुहाडी। जी जी अगली जिहड़ी मिंटो जी गल करिए, कहंदे रुक गया एटलस साइकिल दा पहिया। देखो बचपन दे विच किसी ना किसी ने एटलस साइकिल जिहड़ा स्कूल जांदे कदे ना कदे जरूर चलाया होएगा, जां उदा गली दे विच जदों रेसां लगदियां सी एटलस स्कूल साइकिल जिहड़ा जरूर भजाया होगा, क्योंकि एटलस साइकिल तुहानूं पता थोड़ा जिहा उच्चा हुंदा है। ते एटलस वैसे भी दो ही उदों कंपनियां सीगियां, हीरो एटलस जां A1 वध तों वध। ते एटलस जिहड़ा उत्ते मन्निया जांदा सी, थोड़ा महंगा हुंदा सी एटलस। दूजे स्कूल बार बार निकल रहा मेरे मुँह साइकिलों के विच। हाँ जी, तो इहदा पहिया जिहड़ा थम गया, पहिया इस करके थम गया क्योंकि तुहानूं पता ही है कि इकॉनमी वैसे ही इंडिया दे विच डाउनफॉल का शिकार सी। तो उत्तों मारां जिहड़ियां ये पै गईयां, जिद्दां करोना आ गया, फिर लेबर का संकट, बहुत कुछ वापरिया। तो जदों हुण कहंदे आ कि गए अज कर्मचारी, उस मैनेजमेंट वालों जिस मैनेजमेंट ने पता नहीं किन्ने साल तक इन्होंने टुक दिता होगा, रोजी दी होगी, तो उन्होंने नोटिस ला दिता कि भाई ये फैक्ट्री जी है बंद हो रही है, तुसीं आपको अपना जिहड़ा पढ़िया विचार लवो। तो पहला भी दस दिया कि 3 जून को सवेरे कर्मचारी जिहड़े काम करना आए थे तो ले ऑफ का नोटिस उन्होंने देखा। तो बहुत मैं कहूँगा कि जिदा कह लीए बड़ी पुरानी कंपनी के बंद हो जाने तो बाद दुख की गल है कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपनी उम्र उत्थे बिता दी होगी, मसलन कि कोई बंदा ला लो 30 साल तो काम कर रहा है, कोई 15 साल तो, कोई 20 साल तो गाँव के वास्ते भी संकट है ना कि जे ला लो कोई 30-40 साल काम कर चुका, 20 साल काम कर चुका, तो गाँव करूँगा कि
क्योंकि मुहारत आ जाती है ना किसी भी काम की। तो साइकिल इंडस्ट्री के वैसे तो कहते हैं कि ग्रोथ आई है थोड़ी जी, दसते पे सी पिछले दिन, क्योंकि लोग जो साइकिल वध तो वध इस्तेमाल करते पे आ। पर इस कंपनी का पता नहीं क्यों इन्ना ज़्यादा बुरा हाल होया कि कंपनी जी बंद करनी पै रही है। तो इन्होंने दसिया कि 1947 के बंटवारे तो बाद ਜਿਹੜੇ जानकी दास जी सीगे आके शुरुआत की एटलस साइकिल कंपनी की, ये 1951 स्थापित की गई थी। साहिबाबाद प्लाट लाया गया सीगा, यही प्लाट जोड़ा अज सब तो पहला बंद होया। इस तो पहला कंपनी जी कहते मध्य प्रदेश के मालनपुर और हरियाणा के सोनीपत के प्लाट बंद कर चुकी है। तो तुम आप ही समझ सकते हो कि 2 प्लांट उन्होंने पहले ही बंद हो गए थे। तीसरा जोड़ा मेन सी साहिबाबाद वो भी बंद हो गया। इतने कहते कि हर साल लगभग 40 लाख साइकिल जोड़े बनाए जाते थे। तो बहुत बड़ी कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी, जिहदे नाल मेरे ख्याल दे नाल अपनी जनरेशन या अपनी जनरेशन तो पहला वाली जनरेशन है जी, उहदियां यादां जुड़ियां होईयां, वो कंपनी अज जी है वो वोट होके ते चल रही है। जी जी। अगली ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾਵਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਅਹੁਦਾ। हाँ जी, नवजोत सिंह सिद्धू के मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ काफ़ी गतिविधियां, काफ़ी हलचल जी पैदा की। एक तो यह कि जो ऑर्डीनेंस लिया जिसकी आप कल गल की किसानी लैके वो बहुत मारामारी चलन रही है सियासी तौर पर। तो दूजा नवजोत सिंह सिद्धू की आमद बारे तो वैसे वो क्याफे जोड़े काफ़ी देर तो लग रहे हैं, पर मसला ये होया कि कलियां खबर ही नहीं लगियां। बीबी नवजोत कौर सिद्धू है जी सिद्धू साहब के घरों, ਉਹਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਬੇਲੀ ਆ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਤਤਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ बेअदबियां के मामले दे विच न्याय नहीं होया, मैं इस करके अहुदे सारे त्यागे आ। वो कहता कि मैं गुरु के दरबार का कूकर हाँ, तो कूकर का काम यह हुआ कि मैं बेअदबियां के हक दे विच जटा। सो ये साफ हो गया कि नवजोत सिंह सिद्धू है जोड़े किते ना किते कोई ना कोई हलचल से जरूर कर रहे थे, क्योंकि देखो क्याफे बहुत लंबे समय तो लगते पे सीगे, तो थोड़ा जिहा कई बार तवार करना औखा हुंदा। पर जदों आ चीज़ां वापरियां कि बीबी नवजोत कौर सिद्धू जी कि केजरीवाल को कुछ समा पहला तक टुट के पैंदी ही, उन्हें अचानक ट्वीट कर दिता। फिर राजकुमार वेरका की गलबात हुई। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस जी पंजाब के चोन लड़न जा रही है 1.5-2 साल तक, तुहानूं पता इत्थे पूरी गहमा गहमी होनी है, तो उन्होंने जवाब दे दिता प्रशांत किशोर ने। तो प्रशांत किशोर का ही जिक्र आ रहा कि अरविंद केजरीवाल नाल ओहदी चंगी सत्थरी पैंदी आ ते ओही विचोला बन रहा नवजोत सिंह सिद्धू के मामले च। पर नवजोत सिंह सिद्धू ने अज जिहड़ा वो हैगा ओहदा पेज जितेगा पंजाब कुछ ऐसा हैगा ना, मैनूं पूरा नहीं पता पंजाब जितेगा तो जितेगा पंजाब, ओहदे ते एक फोटो भी पा दी, ओहदे विच गांधी फैमिली दे नाल वो खड़े नज़र आउंदे आ ते नाल उन्हां ने लिख दिता कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅੱਡ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਨਾ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਉਛਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੜਿਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਵੀ ਆ, और नाल ही कह रहा कि नहीं मैं गांधी परिवार प्रति वफादार भी बहुत है। सो कहानी तुम समझ सकते हो कि इसका मतलब यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू है जोड़ा आराम नाल बैठा अपनी अहमियत को समझदा है कि उसकी अहमियत पंजाब की सियासत में कितनी ज़्यादा वड्डी है। सो इस करके शायद वो अपने भार नूं होर वधाउणा चाहुंदा है कि मेरा भार थोड़ा जिहा होर वध जावे, उहदे बरोबर वाहवा सौदा जिहड़ा खुले। सो यही हुंदा सियासत दे विच कि जदों जाना जे मान लो कोई छड़प्पा मारना तो फिर अपनियां लाभ हानियां जिहड़ियां वो गिण के जाइए
ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੂਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹਥਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਊਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ। ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀਨੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗਿਰੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਵਾਂਗੇ। ਕੇਰਲ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੌਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਦੋਸ਼ੀ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਥਨੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਭਵਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਨਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਬਰੂਦ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਟਾਕੇ ਪਟੂਕਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਭੱਚੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਾਪਰਦੀ ਅਣਹੋਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ IT ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਕਟਿਵ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ NGO ਇੱਕ ਆਇਆ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਖੁਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਟਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਬੋਲੇ ਆ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਠੀਕ ਆ ਹਥਨੀ ਮਰੀ, ਹਥਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟ ਉੱਠੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਜਾਨ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਈਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਦਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਆ, ਬੋਲਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੜਕੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਦਣ 370 ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਰੰਗੀ ਭਾਗੀ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੁਸਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਸਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਦੋਗਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੁੱਕੀ ਧਾਰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਿਨਾਰੀਓ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੋਲੇ ਆ, ਇਹ ਰੀਸੈਂਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਪਿਆਰੀ ਜਾਨ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ।
ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੈਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਮਾਫੀ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, WhatsApp ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਚਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਗਾਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ 84 ਵਾਲਾ ਹੀ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਗਮਾਈ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਉਛਾਲਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਹ ਦੀ ਗਾਹ ਗੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਧਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਰ ਆ ਭਾਈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਭੀੜਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਸਨੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਣ ਡੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਿਆ BCCI ਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਜਿਹੜੇ 500 ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਲਾ ਟਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਟਰਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਲਾ ਟਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਰੇ। ਐਂ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੂਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਗੇ ਬੜੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਣਗੌਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਅਵਗਿਆ ਕਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਵਗਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀਡੀਓ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਫੇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਈਟਲ ਸੀਗਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਰਿਮੂਵ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਥਾਈਂ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 2 ਥਾਈਂ ਥੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਕੌਣ ਸਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੇਹੁਦਾ ਜਾਂ ਬੇਤੱਥ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ, ਤਥਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਤਥਾਤਮਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਏ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਰਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਹੱਕ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਤਥਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ। ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਚੰਨ ਚਾੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੀਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਤੱਥਹੀਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਭੰਡੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ 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 ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।